ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا میرے بھائیوں؟ اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے آ کر کے پوچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تو ہم کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہاں پر اس حدیث، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالیٰ نے آگے پورا فائنل کر دیا ہے، پورا پکی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ میں تم سے نہ رزق چاہتا ہوں، نہ تم سے کھانا پینا چاہتا ہوں. تمہاری تخلیق کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ صرف عبادت ہے. اللہ رب العالمین قوت والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، تو ہم کبھی کبھار یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کو ہماری کوئی ضرورت ہو، یا اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، ہے نا؟ ہم یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. کوئی فائدہ ہوتا ہے ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. ہم عبادت کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ چیز ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے، لیکن اس عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر فائدہ ہے تو ہمارا ہے، نقصان ہے تو ہمارا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ ایک حدیث حضرت جابر بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بہت ہی مشہور حدیث قدسی ہے. میں اس کا مختصر معنی یا حدیث کا جو محل شاہد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو روایت ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی معلوم ہے شیخ؟ الحدیث القدسی هو الحدیث الذي يرويه النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. يعني مثل القرآن لكن في فرق بينه وبين القرآن. القرآن نتعبد بتلاوته، نقرأه في الصلاة، لكن الحديث القدسي ما نقرأه في الصلاة. صح؟ مكان الفاتحة ما نقرأ حديث القدسي، صح ولا لا؟ تمام. تو میرے بھائیوں حدیث قدسی ہے یہ، یعنی اللہ رب العالمین کہتے ہیں، ہے نا، کہ اے میرے بندو، میں نے جو ہے تم پر ظلم کو حرام کر دیا ہے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، ہے نا، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم بھی اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب کو کھانا کھلانے والا میں ہوں، پانی پلانے والا میں ہوں، ساری جو ہے بندوبست کرنے والا میں ہوں. تم سب گناہ کرتے ہو، تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں. تم سب مجھ سے ہی پانی طلب کرو، مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، مجھ سے ہی کپڑا طلب کرو، ساری چیزیں میں ہی انتظام کرنے والا ہوں. یہ حدیث کا جو ہے مختصر طور پہ خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین نے آگے جو کہا، جو حدیث کا محل شاہد ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا. سبحان اللہ. اگر سارے کے سارے لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو ابھی ہیں، موجود ہیں وہ بھی، جو گزر چکے ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، انسانوں میں سے بھی، جناتوں میں سے بھی، سارے کے سارے لوگ دنیا میں جو سب سے بڑا متقی پرہیزگار انسان ہو سکتا ہے اس کی طرح سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيء.
کہ اے میرے بندو اگر سارے کے سارے تم لوگ جو موجود ہیں وہ بھی، جو گزر چکے ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سبھی کے سبھی لوگ، انسانوں میں سے بھی جناتوں میں سے بھی سبھی لوگ، اگر دنیا میں جو سب سے بڑا فاسق، فاجر، بیکار اور بدکار انسان ہو سکتا ہے اس کی طرح سے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ملکیت میں تمہارے اس طرح ہو جانے سے کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ کہ اے میرے بندو تم سارے کے سارے لوگ جو ابھی موجود ہو وہ بھی، جو گزر چکے ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، انسانوں میں سے بھی جناتوں میں سے بھی، سارے کے سارے لوگ اگر کسی ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جو مانگنا ہے ان کو سب مانگ لیں اور میں سب کی مانگی مرادوں کو پوری کر دوں، میری ملکیت میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے۔ سمندر میں کتنا پانی کم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی بھی کمی میری ملکیت میں واقع ہونے والی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ تو کیا سمجھے ہم کہ اللہ رب العالمین کا فضل بہت کشادہ ہے۔ ہم نیک کام کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، برا کام کریں گے اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اگر سب کو سب کی مانگی مرادیں دے دے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ سارے کے سارے لوگ برے ہو جائیں، اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ سارے کے سارے لوگ اچھے ہو جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ جو سب اعمال تم کر رہے ہو تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، میں اس کو شمار کر رہا ہوں تمہارے لیے، میں اس کو تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اچھا بدلہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اور جو برا بدلہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ملامت نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ فلا یلومن الا نفسہ، وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ اپنی غلطی سمجھے کہ مجھے یہ سزا کیوں ملی، مجھے یہ برا بدلہ کیوں ملا، مجھے یہ جو ہے تکلیف کیوں ملی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں ٹٹولے، اللہ پر اس کا بلیم نہ کرے۔ تو یہ حدیث ہم نے جان لی اور وہ آیت ہم نے جان لی۔ ہم نے جان لیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ہم عبادت کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم برے کام کریں گے اس کا نقصان ہمیں ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ ہی ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، اللہ ہی ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہی ہمیں پلاتا ہے، اللہ ہی تمام طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین شمار کر رہا ہے، ہمیں تمام چیزوں کا بدلہ کل قیامت کے دن مل جائے گا۔ جو ہم نے اچھا کیا اس کا اچھا بدلہ، جو ہم نے برا کیا اس کا برا بدلہ، ساری چیزیں ہم اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ ان چیزوں کو جاننے کے بعد ہم نے جان لیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کن چیزوں کو اپنے نظر کے سامنے رکھیں تاکہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوں۔ وہ کون کون سی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ہمارے اعمال میں ضروری ہے تاکہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ شروط قبول العبادة يا شباب، شروط قبول العبادة كم؟ سنتان، يعني هما الأساس. إيش هما؟ الإخلاص. كل ما نعمل نريد به وجه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ كل ما نعمل نريد به وجه الله سبحانه وتعالى. جو بھی ہم کام کریں گے میرے بھائیوں اس سے ہمارا مقصد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ کسی اور کو خوش کرنا ہمارا مقصد اگر ہے تو عمل قابل قبول اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوگا۔ تو عمل کے قبول ہونے کے لیے، عبادت کے قبول ہونے کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ہم جو کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ دوسری شرط ہے عبادت کے قبول ہونے کے لیے کہ ہم جو کام کریں
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें, मुताबअतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी हम काम करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए करें। और ये जान लें कि अगर हम अपनी तरफ से कोई अमल करेंगे, अपनी तरफ से कोई काम करेंगे, कहेंगे मसला क्या है, अच्छा ही तो है, मसला क्या अच्छा ही तो है, सबसे बड़ा मसला यह है कि इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है। और जिस काम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर ना हो वो काम दीन का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो दूसरी चीज़ है, दूसरी शर्त है इबादत कबूल होने के लिए कि हम जो भी काम करें अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए तो हम करेंगे, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि जो भी काम करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करें, वरना हमारा अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। और तीसरी शर्त जो है जिसको हमें जानना चाहिए वो ये है कि हम हलाल कमाएं, हलाल खाएं, हलाल से अपने बच्चों की परवरिश करें। वरना अगर हम हराम खाएंगे, हराम से अपनी परवरिश करेंगे, हराम से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो हम लाख अल्लाह 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 या रब्बी या रब्बी या रब्बी कह लेंगे, कोई फायदा मेरे भाइयों नहीं होगा। या रब्बी या रब्बी कहें और मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम, हाँ, व मशरबुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। हाँ, तो तीसरी शर्त यह है किसी भी अमल के कबूल होने के लिए कि हम मेरे भाइयों जो भी खाएं उसके सिलसिले में हम यकीन पर हों, उसके सिलसिले में हम ताकीद कर लें कि हलाल ही है ना। अगर हराम खाएंगे तो लाख इबादत करेंगे लेकिन हमारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं होंगी। तो इबादत कबूल होने के लिए कितनी शर्तें मेरे भाइयों? दो शर्तें अहम हैं जिनको हमें जानना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है एक यानी इजाफी तौर पर है जिसको हम अगर जान लें तो बेहतर है। पहली दो चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है जो भी काम करें अल्लाह को खुश करने के लिए करें, है ना। जो भी काम करें अल्लाह को खुश करने के लिए करें। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की इबादत करें अल्लाह के लिए दीन को खालिस करते हुए, यानी अखलास का पाया जाना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। जैसे हम उम्रे के लिए जा रहे हैं तो अभी जो है बहुत सारे लोग अनजाने में या सुस्ती करते हुए, तकासुर करते हुए अपने जैसे एहराम पहनेंगे फोटो खींचो, फेसबुक पे डाल दो, टिकटॉक पे डाल दो, ट्विटर पे डाल दो, जहाँ डालना है डाल दो, है ना। ऐसे लोग गोया ये करते हैं कि हम जो है अपने साथियों को बता दें कि हम जो है जाकर के उम्रा करने वाले हैं। ये एक नेक काम है मेरे भाई, अमल सालेह है। और अमल सालेह में ये अल्लाह ना करे रियाकारी के दर्जे को पहुंच सकती है। तो हमें चाहिए कि हम फोटो वगैरह खींचने से इज्तनाब करें। फोटो वगैरह खींचना ज़रूरत के तहत जो है जायज़ है, तो हम उसका गलत इस्तेमाल ना करें, है ना। कि हर कहीं जाएं, जैसे हम मीकात पहुंचे, एहराम पहना हमने, सेल्फी, हाँ। जैसे हम खाने काबा का तवाफ करने गए, सेल्फी। जैसे हम कहीं और पहुंचे, सेल्फी। मेरे भाइयों सेल्फी ये जो है बहुत गलत चीज़ है ना, जो अल्लाह ना करे रियाकारी तक पहुंच सकती है, रियाकारी तक ये चीज़ पहुंच सकती है। और मेरे भाइयों इससे हमारे अमल का सवाब ज़ाय होने का खदशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के नेक अमल को कबूल फरमाए। दूसरी शर्त जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबाअत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। जैसे अभी हम उम्रा के लिए जा रहे हैं तो हम उम्रा कैसे अदा करेंगे, ठीक है मेरे भाइयों, उम्रा हम कैसे अदा करेंगे इसकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी जो है इस इबादत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम अंजाम दे सकें। ये जानना ज़रूरी है कि उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया था, ठीक है मेरे भाइयों। और उसके बाद जो एक इजाफी चीज़, इजाफी शर्त मैंने आपको बताई वो ये है कि हम मेरे भाइयों हलाल खाने का एहतमाम करें, हलाल कमाने का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के नेक अमल कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान करे और हम जो काम करें अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार बार इस तरह से मौक़े अता फरमाए। मेरे भाइयों मैं ज़्यादा बात अब नहीं करूँगा, आखिरी बात जो उम्रे का तरीक़ा है वो बताकर मुख्तसर तौर पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बाकी तफसील इंशाअल्लाह आगे मराहिल में हम जानते रहेंगे। हम जान लें कि उम्रा 4 कामों का नाम है। बहुत सारे लोग कहते हैं उम्रा करना बहुत मुश्किल काम है, हाँ। उम्रा तुम पहली मरतबा जा रहे हो, फंस जाओगे, कहीं तुम गलती कर जाओगे, नहीं। उम्रा 4 कामों का नाम है। अगर हमने 4 काम कर लिया हमारा उम्रा हो गया। पहली चीज़ क्या है? मीकात से एहराम बांधना। पहली चीज़ क्या है मेरे भाई उम्रे का काम? मीकात से एहराम बांधना। दूसरी चीज़ क्या है?
चक्कर तवाफ करना। तीसरी चीज क्या है? सफा मरवा के दरमियान सई करना। और चौथी चीज क्या है? अपने सर के बाल को या तो हलक करा लेना मुकम्मल तौर पे, जो कि अफजल है, और अगर कोई छोटे बाल कराना चाहता है तो भी जायज़ है। ये उम्रे के 4 काम हैं। इनको अगर हमने याद कर लिया तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी सुन्नतें हैं, बहुत सारे आदाब हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह आगे मैं आपको जो है वक्फा दर वक्फा बताते रहूँगा ताकि आपके जहन में सारी बातें रहें। बस अभी के लिए आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये 4 चीज़ें याद कर लें। सारे लोग हाथ उठाएं, अपने चार उंगली उठाएं। सबसे पहला काम क्या है मेरे भाइयों? मीकात से एहराम बांधना। हाँ, एक उंगली नीचे कर ले। मीकात से एहराम बांधना, मीकात से एहराम बांधना, मीकात से एहराम बांधना। अल इहराम मिन अल मीकात शबाब हदा अव्वल अमाल अल उम्रा। अल इहराम मिन अल मीकात हदा अव्वल अमाल अल उम्रा। फअल अमल अल अव्वल मिन अल उम्रा यशो, सबसे पहला काम क्या है? मीकात से एहराम बांधना। दूसरा काम खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ करना। खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ करना। कहाँ से शुरू करेंगे? हाजिर अस्वद से शुरू करेंगे, जो हरी लाइट है ना, उसके पास से शुरू करेंगे। हरी लाइट जो है वो निशानी है, असल में एक पत्थर है जो खाने काबा के कोने में लगा हुआ है, जिसको हाजिर अस्वद कहते हैं। वहां से चक्कर हमें शुरू करना है और वहीं पर जाकर के खत्म करना है। ये जो है हमारे 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है सफा मरवा के दरमियान सई करना, 7 चक्कर। कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे? सफा से शुरू करेंगे और मरवा पे खत्म करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सफा से शुरू करेंगे, मरवा होते हुए सफा आएंगे, फिर एक चक्कर होगा। नहीं नहीं नहीं, है ना, सफा से शुरू करेंगे, मरवा पे खत्म करेंगे। ठीक है, मरवा से सफा, फिर दूसरा चक्कर हो जाएगा, सफा से मरवा, है ना। इस तरह से जो हम 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। आखिरी काम क्या है हमारे उम्रे का? अपने सर के बाल पे अपना हाथ फैले, खलास। या तो सर को हम जो टेंड करा लें, है ना, बिल्कुल हलक करा लें, जो कि अफजल है, या तो छोटे छोटे करवा लें, ये जायज़ है। लेकिन याद रहे कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से 2 बाल काट लेते हैं, यहाँ से 2 बाल काट लें, यहाँ से 2 बाल, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे सर के बाल से बाल कटवाने हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना कटवाएं। ठीक है मेरे भाइयों, इस तरह से गोया हमने उम्रे के तमाम कामों को जान लिया है। अब आगे इंशाल्लाह बाकी तफसीलें होती रहेंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सफ़र की हालत में हैं, सफ़र की हालत में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर जाने अल्लाह के मेहमान हैं, तो हम मेरे भाइयों कसरत से दुआओं का अहतमाम करें। और ख़ास तौर से सुबह शाम की जो दुआएं हैं, कुल अल्लाहु अहद, कुल रब्बिल फलक, कुल रब्बिन नास, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, है ना, और जो सारी दुआएं, अल्लाहुम्मा अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह, इस तरह से जो भी दुआएं हमें याद हैं, ये तरह से जो है सूरह बकरा की आखिरी दुआ आयतें हैं, जो है आमन रसूल बिमा उनज़िला आखिर तक, इसको हम पढ़ लें ताकि हम मेरे भाइयों जिस सफ़र में जा रहे हैं उस सफ़र का जो तकाजा है वो पूरा हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम नेकियों को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन बुराइयों से बचाए। हमें, हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में रखे, नेक अमल रमज़ान रखे, जो हमारा खात्मा हो नेक अमाल पर हो। इंशाल्लाह सारी बातें होती रहेंगी। तब तक तो आप लोग आराम करें, अपने दोस्तों से बातचीत करें और जो है यानी सफ़र से फ़ायदा उठाएं, खास तौर से दुआओं का एहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।